وقت کے فرعونوں کو للکارنے والا مرد مجاہد، کیا یہ اس ملک کی تقدیر بدل پائے گا؟ اب امریکہ کیا کرے گا؟ السلام علیکم دوستو، دنیا کے کونے کونے میں ظلم کی اندھیاں چل رہی ہے، لیکن کہیں کہیں اندھیروں میں کوئی چراغ بھی جل اٹھا ہے۔ افریقہ کے ایک پسماندہ مگر باہمت ملک برکینا فاسو سے ایک ایسا نوجوان ابھرا ہے جس نے کم عمری میں وہ کام کر دکھایا جس کی ہمت بڑے بڑے لیڈر بھی نہ کر سکے۔ اس نوجوان کا نام ہے ابراہیم تراورے۔ صرف 34 سال کی عمر میں فوجی وردی پہنے اس سپاہی نے اقتدار سنبھالا اور سب سے پہلے آواز بلند کی ان طاقتوں کے خلاف جنہوں نے دہائیوں سے افریقہ کو لوٹا، فلسطین کو جلایا اور امت مسلمہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ فرانس، اسرائیل اور امریکہ جیسے عالمی کھلاڑیوں کو کھلے عام للکارنا کوئی معمولی بات نہ تھی، مگر ابراہیم نے یہ کر دکھایا۔ اس لیے آج برکینا فاسو صرف ایک ملک نہیں بلکہ بیداری کی علامت بن چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس مرد مجاہد کا پس منظر، اس کی جدوجہد اور وہ سچائی جو دنیا کی نظروں سے چھپائی جا رہی ہے۔ تیار ہو جائے کیونکہ یہ کہانی صرف ایک لیڈر کی نہیں بلکہ ایک سوچ کی ہے، ایک انقلاب کی ہے۔ دوستو، برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو اکثر دنیا کے نقشے پر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں 65% آبادی مسلمان ہے اور باقی عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے سب لوگ امن اور محبت سے رہتے ہیں۔ یہ ملک افریقہ کے دل میں واقع ہے اور اس کے 6 ہمسایہ ممالک ہیں: مالی، نائجر، بینین، ٹوگو، گانا اور آئیوری کوسٹ، یعنی افریقہ کے دل میں چھپا ایک ہیرا۔ برکینا فاسو ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اسے کسی طرف سے سمندر نہیں لگتا، پورا ملک زمین سے گرا ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کی 60% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے، جہاں نہ پکی سڑکیں، نہ بجلی، نہ اسکول، لیکن جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ ملک سونے کی دولت سے مالا مال ہے، مگر بدقسمتی سے سونے کی کانیں مغربی کمپنیوں کے قبضے میں تھی اور ملک کو صرف مٹی ہی نصیب ہو رہی تھی۔ ابراہیم تراورے نے آ کر یہ کھیل الٹ دیا۔ یہی وہ خطہ ہے جس نے مغرب کو پریشان کر دیا۔ یہ ملک کئی دہائیوں تک فرانس کی کالونی رہا، جہاں غلامی صرف تاریخ نہیں بلکہ روزمرہ کی حقیقت ہے۔ ماضی میں اس ملک کا نام تھا ریپبلک آف اوپر وولٹا، مگر 1984 میں انقلابی صدر تامس سانکارا نے اس کا نام بدل کر برکینا فاسو رکھا، جس کا مطلب ہے دیانتدار لوگوں کی سرزمین۔ مگر بدقسمتی سے وہ روشنی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکی۔ کرپشن، بد امنی اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت نے ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ تعلیم اور صحت کا نظام بگڑ گیا اور دہشت گرد تنظیموں نے اس کمزور ملک کو نشانہ بنا لیا۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ نوجوان ہیں، تقریباً 70% آبادی 25 سال سے کم عمر ہے، لیکن تعلیم، روزگار اور انصاف کی کمی نے انہیں مایوس کر دیا تھا۔ تب ابراہیم تراورے آیا اور ان کے دلوں میں امید جلا دی۔ ابراہیم تراورے کوئی روایتی صدر نہیں، نہ اس کے پاس کوئی سیاسی وراثت ہے، نہ مغربی تعلیموں کی ڈگریوں کا غم، مگر جو چیز اس کے پاس ہے وہ غیرت، بصیرت اور اپنے ملک سے بے لوث عشق۔ جب فرانس برکینا فاسو کی زمین سے سونا نکال رہا تھا اور بدلے میں صرف غربت، بھوک اور بے بسی چھوڑ رہا تھا، تب ابراہیم تراورے نے کہا ہم مزید غلام نہیں رہیں گے۔ جب امریکی اور یورپی ادارے فوجی اڈے اور انجوز ملک کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے، تب ابراہیم نے اعلان کیا یہ ہمارا ملک ہے اور فیصلے ہم خود کریں گے۔ اس نے فرانس کے فوجی اڈے بن کے غلامی کے تمام معاہدے منسوخ کر دیے، یہاں تک کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ لیکن یہ صرف نعرے نہیں تھے، عملی اقدامات بھی کیے گئے۔ سونے کی کانوں پر نظرثانی کی گئی، مقامی کسانوں اور نوجوانوں کو خود کفیل بنانے کے منصوبے شروع کیے، تعلیم، صحت اور سیکورٹی کے شعبوں میں اصلاحات کا آغاز ہوا، اور سب سے بڑی بات ساحلی ریاستوں کا اتحاد بنایا تاکہ افریقہ متحد ہو۔ ابراہیم تراورے کا ویژن صرف برکینا فاسو نہیں بلکہ پورے افریقہ کی آزادی ہے، ایک ایسا افریقہ جو مغرب کی غلامی سے نکل کر خود مختار فیصلے کرے۔ یہی وہ للکار ہے جس نے امریکہ، فرانس اور اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر برکینا فاسو جاگا تو پورا افریقہ جاگ جائے گا۔ جب دنیا کے طاقتور حکمران امریکہ، فرانس اور اسرائیل کے قدموں میں جھکنے نظر آتے ہیں، تب عرب دنیا کے بادشاہ صرف اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تب مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے غریب ملک برکینا فاسو کا نوجوان صدر ابراہیم تراورے امت مسلمہ کے لیے نئی امید بن کر ابھرتا ہے۔
सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के हक में आवाज बुलंद करते नजर आता है। उसका कहना है, पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारा लीडर सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उसे नाहक कैद से आजाद करो। ये क्लिप अभी बड़े मीडिया चैनल तक तो नहीं पहुंचा, मगर आवाम के दिलों में बिजली बनकर गिरा। अगरचे कुछ लोग इस वीडियो को मशकूक करार दे रहे हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन सवाल ये है, जब अरब हुक्मरान अपनी ज़बानें सीख चुकी हों, तब एक छोटे मुल्क का लीडर उम्मत की गैरत का इल्म बुलंद करे, तो क्या हमें इस पर गौर नहीं करना चाहिए? इब्राहिम ट्रैओरे का विजन बिल्कुल वाज़ेह है। हमें ऐसी नस्ल तैयार करनी है जो अपने फैसले खुद करे, अपनी ज़मीनों की हिफाजत खुद करे और अपने बच्चों को तालीम दे, बीक नहीं। उसके मुताबिक बर्किना फासो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि मजलूम अक़वाम की उम्मीद का नाम है, और वो दिन दूर नहीं जब ये मुल्क जैसे कल तक दुनिया नज़रअंदाज करती थी, आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत बनकर उभरेगा। और शायद यही वो लम्हा है जब इब्राहिम ट्रैओरे अपनी सियाह रंगत और अफ्रीकी शनाख्त छुपाने के बजाय फ़ख्र से दुनिया को मुखातिब कर कहता है, मैं हज़रत बिलाल हबशी की नस्ल से हूँ। यानी उसने न सिर्फ अपनी शनाख्त का ऐलान किया बल्कि तारीख की सदियों पुरानी एक सदा को दोबारा जिंदा किया। वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें इस्लाम की पहली सफ में वो मकाम मिला जो किसी और को नसीब ना हुआ, जिनकी रंगत सियाह थी मगर ईमान इतना रोशन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कदमों की चाप जन्नत में सुनी। वो हज़रत बिलाल जिन्होंने अहद अहद कहते हुए पत्थरों के नीचे भी ईमान का परचम बुलंद रखा। आज इब्राहिम ट्रैओरे भी उसी गैरत के निशान को सीने से लगाकर दुनिया को बता रहा है कि रंग सियाह हो सकता है मगर दिल रोशन हो तो गुलामी की जंजीरें टूट जाती हैं। जब दुनिया की बड़े ताकतें, मीडिया हाउस और खुफिया इदारे हैरान है कि एक पसमानदा गरीब मुल्क का जवान उनके निज़ामी जुल्म को किस जुर्रत से चैलेंज कर रहा है, तो शायद वो ये समझने से कासिर है कि इब्राहिम ट्रैओरे के अंदर सिर्फ सियासी बगावत नहीं बल्कि रूहानी निस्बत भी है। वो ऐसी दरख्त का समर है जिसने इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में सब्र, कुर्बानी और बेमिसाल वफादारी का पल दिया, और यही वो निस्बत है जो आज हमें याद दिलाती है, गैरत, आज़ादी और ईमान रंग, नस्ल और दौलत के पाबंद नहीं होते। जब बहुत से मुस्लिम हुक्मरान मगरिब की गुलामी को अपनी सियासत का हिस्सा बना चुके हों, तो ट्रैओरे जैसे एक हबशी नौजवान का ये ऐलान कि हम मजीद गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही वो बात है जो अमेरिका, फ्रांस और इसराइल के लिए खतरे की गिनती है। क्योंकि अगर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलने वाले जाग गए तो दुनिया का हर फिरौन लरज़ जाएगा। इब्राहिम ट्रैओरे की ये निस्बत, ये शनाख्त और ये जिद्दोजहद सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं बल्कि हक और बातिल की असल जंग का तसलसल है। और शायद इसीलिए जब एक मुसलमान उसकी बात सुनता है तो उसे सिर्फ एक अफ्रीकी की आवाज़ नहीं बल्कि अज़ान बिलाल की गूंज महसूस होती है जो आज भी कह रही है, उठो जागो, हक की सदा दो। दोस्तों, दुनिया की ताकतें बड़ी हो सकती है, लेकिन जब किसी कमज़ोर मुल्क का एक नौजवान लीडर हक की बात करता है तो पूरी दुनिया के ईवान हिलने लगते हैं। इब्राहिम ट्रैओरे ने हमें ये सबक दिया कि जिस दिन हम अपने ज़मीर से समझौता करना छोड़ देंगे उसी दिन से हम आज़ाद हो जाएंगे। बर्किना फासो का ये इनकलाब सिर्फ एक मुल्क का किस्सा नहीं, ये हर उस कौम के लिए पैगाम है जो गुर्बत, गुलामी और आलमी साजिशों का शिकार है, और हर उस जवान के लिए उम्मीद है जो ना डिग्री रखता है ना ताकत, लेकिन दिल में ईमान और जज्बा रखता है। इस्लाम भी यही सिखाता है, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। तो आज हमें सोचना चाहिए, क्या हम भी इब्राहिम ट्रैओरे जैसे लीडर चाहते हैं? क्या हम अपनी कौम, अपने दीन और अपने नजरिए के लिए उठने को तैयार हैं, या हम सिर्फ वीडियोस देखकर सर हिलाकर सोए रहेंगे? फैसला आपका है। आइए मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह उस मर्द मुजाहिद इब्राहिम ट्रैओरे की हिफाजत फरमा, उसे दीन हक का सच्चा सिपाही बना दे, बातिल के मुकाबले में उसे साबित कदम रख, और उस मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के लिए इबरत का निशान बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो कहीं और नहीं मिलती। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।